से ठीक ले पाए आगे लोग भी अपने जाते हैं काम करने में गणेश भैया भी वेद का प्रावधान कहते हुए पसाकर वाद्य नाट्य से आने वाला भरतनाट्य जात का पंच को अपने अंतर ऐसा एक भूमि बचा लेने वाद्य बचा लेने करके तारे काम करने वाले AIPSS प्रेसिडेंट अपने राज्य में सारे भी वेद का प्रावधान कहते हुए जो साधे में आपने हमें देखला तो कते देखे जो तार आवड़ी घूमने में ये रास या पर कट पुलिस स्टेशन जाओ तो बहुत डर लगे छे जो आपे आवड़ी का भी घूमने में आवड़ी मोटा मोटा नशा पुरसा दुआते करे जो हम गोल पार्टी चिसा पर आपा पर लगा ले तो कता एक बात छे वो माटी अपन सेना तो बनाता है हम काई से काई के लिए अगर हिस्सा पर अपन बातें करें तो बड़ा में चल गई आता में जो विंगर बंजारा भी वेदिका प्रावधान नवले करो छुआ तो साथ में दिख रहा है वो साथ में आज कहता है कि मन क्या हनो वाटे चिंता है काम धाम करते कार्यक्रम में डाले थे अपन देखा देचा आता दार तो करना है उनको पेपर लगाना को टीवी लगाना को मालूम है दीदी आप तो सोशल मीडिया डिग्री चलाती जाते वासु खून काम करो चा गाय से लोग वाटे चिंता बचाने अपने बहुत माटे लोग गाय सब बताया काम करने को नन को सुनने का लोग शिक्षा को बताया कि क्या सोना अशोक राठौर को बनसा अशोक राठौर को भी वेदिका कराने को कहते हुए जो ये आता मन क्या गोला करने संगत वरद से वरद अपना वो चला चित्र खाली आता मन क्या गोला कर आता मन क्या अपने ये वातावरण बचा लेने ये भूल तस्वीर क्या केने आता मन क्या गोला कर जो अपना छाड़ा जो है विनोद रागे जो अपने वेदिका प्रावधान कहते हुए जो साथे में अपने बिया नाम को आइडिया शंकर नायक ये ताता मन क्या भी आता बड़ा कालीन जो मीटिंग में काइन सब ये बताया कि दो बड़ा प्रशंसा है बियान जो विनोद भैया को ध्यान ध्यान दो बताने आगे चला गया सब विनोद भी हम हमारे बड़े भी धन्यवाद कहते ये आज प्राण से कोशिश करना तुम्हारे ऊपर सब जाते वाले बड़ी बात कर कहते हुए जो साथ में भैया विनोद कुमार भैया के साथ तो कथा तो देख कुछ करा था मैंने मन से और नाम पर हाथ तो विनोद भैया भी अपने देखे साथ जाते हैं सो काम कर मिले तो विनोद भैया भी वेदिका प्रावधान कहते हुए जो साथ में बालू भैया अपने समाधान सर से हरे मन क्या नाम है क्या ऐसा बोले ना नाते जो ज्ञात बात तो दो नाम जो पूछना है खाली अब बालू भैया ने जो लखपति नायक है शंकर भैया भी वेदिका प्रावधान कहते हुए से नाम ने हरे नाम पे सेन को स्वागत सुस्वागत कहते आज एक मिनट तो अपना रविंद्र भैया दिखा रहा था अपना इतना चला आगे कराचा जो साथ में अपन मीटिंग में आने वाले हरे मन क्या से रामराज जैसा कहते या तसे ध्यान से दो कोई अपने और जा सकता है पांच से दो बार ध्यान ए कहिया ये क्या कर चलो जाओ बंजारा मारो
जाते मां से आगे साल आगे चलाया हुआ भी आज आगे आगे भी कताई को आगे से बढ़ा भी है आज यात्रा बात ऐसी देखिए हर एक बात आगे है आगे चला सेवा का सपने पूरा करने साल लोग बंदा लगान को अंदर लग गया भी स्वागत सुस्वागत करते पचास कामल लोग हर एक तस्करा लोग यूज कराचा जाते वाला काम करते जाते वाला राजमाला से तो अपने करना ही तो काम कराचा नाम तो हम आओ सब ध्यान देते भाई वो राजमाला आज लोग देखा तो भी करता है उनका जाते सलाम करने के बाद चले भाई आप आगे सिमरन कुछ काम करा बच्चा अपन भगवान ने वो काशी का याद बापे धोखा है कुछ काम कराचा आज वो लोग के बाद गिराते टांग बात मिले कर तो सही जैसे बच्चा महाराज का अपन मने में के लिए लगे समाज के भाई निराली आप जाते हो जो गुरु सद्गुरु जगत गुरु और सेवा भाई जो पूरा हमारे खातेदार की बेइज्जत आई है मीटिंग में आके आगे चला कोशिश करा जगह आगे जो वीडियो स्वागत करते आगे रविंद्र नायक बिहार जो आता मेरे राजू नायक बिहार सोमलाल साहब अपने गणेश भैया मेकअप बच्चा युवा नायक हमसे ज्यादा है सेवा भाई जो पूरा हमारे खातेदार अपन ये मीटिंग में आके आगे चला कोशिश करा तो कथा से अपना केवल कराचा ला सेवा भाई और कुर्सी टेक्निकल मेरे मुड़ा करके मिला तो आज सेवा भाई जो अपना नाम आज अपना ले आदमी ले सकते तो ये पूरे भारत में 13 करोड़ आदमी सेवा भाई जो अपना नाम ले सकते तो जाते में काम करने में जो आज आदमी की भगवान भरता है तो समझ गया मैंने ना बैठो देव भर लोग तो आज नाम का बात कोई है ना आपसे हर के लोग चाहे से वो आगे अपना जो रविंद्र नायक भैया राज नायक भैया सोमलाल सर गणेश नायक उमर बंजारा बसी मंदिर क्षेत्र जो अपना भैया सबसे खुद दूर जो सबसे पूरा करने आगे चालू करो भाई बसी रास्ते दूर से अंदर वस्तारा ಈಗ ಭಯ್ಯ ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಬಂಜಾರ ಗಾಂಧಿ पानी रखो आता स्वच्छता आता याचती हम बड़ा लगता है ये जो साथ में आनंद लक्ष्मीपति राजकोट बड़ा स्वागत सुस्वागत करते ऐसा ले कोई ध्यान के स्वागत सुस्वागत करते यहाँ का लक्ष्मीपति हाँ तो अपन सर हाँ सर महाराज ने सवाल फुल डिसिप्लिन ना ये देखो आशीष है कैमरा डाल तो उतर तो आप आंगल मेरा उनको ये दिए वाले Yes, sir. Yeah. After government children, you have any address and mission children? Yes, sir. After government. चलो हाँ तो भैया आपने एक मन गया आप आने लोगों जो गाय कर लिया कैसे ना ऐसा करो दीदी को एक बात करना सही मन गया भी जो आगे अपना भगवान ने तो आशीष दे दिया तो आज अपने नाम की सुनने के बाद कहता है जब तक कताई को संगाले काम करने वाले से शेर बोला अनुभव मिला सर कैसे बोलता तो एक एमएलए भी अपना कहता है इंतजार करते तो बोले अपना अनुभव भी कमाल वाले से सारा तो दिखाया ना लघु खुला सिर्फ सबने कहता
नामांकन करायचं हे सेवा कताई कसं घरी एक संघाला आचल कसं होतं मुलगी अंग आतच काय आपण काय सगळं दम करेल जर खाली आपण अंग पोस्टर आविष्कार करण्यात आले आज नूतन संगम 2010 सिमटा आपण मोठे अमेरिकेमध्ये पार्टी करायचं राशीस मित्राला भरपूर भरपूर भगवान शिवाला यांनी आशीर्वाद आहे उंगली जरा माझ्या जातकाचं काम करत अजय प्रसाद संघाला वेळोवेळी केलेली आहे आपण पोस्टर लॉन्च केले आणि हे अजय प्रसाद पोस्ट करायला सुरू केला तो आज मनसंगा करले తెలుగులో మాట్లాడతారు నా తెలుగు మా చేయగాలి గిరిజన జనసమితి ప్రారంభోత్సవం దీనికి అధ్యక్షులు వినోద్ నాయక్ గారు కార్యదర్శి శంకర్ నాయక్ గారు వేదికను అలంకరించినటువంటి మన ఆల్ ఇండియా బంజారా సమ్మేళనం తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాజు నాయక్ గారు सोमला नायक गारू गणेश नायक गारू वेंकट बंजारा गारू राइट साइड लक्ष्मी विनोद कुमार వచ్చిన తమ సేవలు అందరికీ కోరుకోవడం రాజకీయ మిత్రులకి ముఖ్యంగా మన ఎస్పీ నాయక్ గారికి అందరికీ రామరామ చాలా సంతోషం जनसमिति प्रारंभोत्सवाనికి మమ్మల్ని పిలిచి ఆదరించి సేవాలాల్ మహారాజ్ గారికి పూజ చేయించి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సేవాలాల్ మహారాజ్ గారిని ఘనమయాడిని ప్రార్థిస్తూ మీకు ఆయురారోగ్యం కల్పించాలని మీరు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ సంఘాన్ని నడిపించాలని ప్రారంభిస్తున్నారో
మీకు శక్తి ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను అనుకుంటా ఇది పార్టీలకు అతీతంగా అజెండాలకు అతీతంగానే ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నందుకు మరొకసారి వినోద్ నాయక్ గారికి, శంకర్ నాయక్ గారికి వందనాలు, ఉద్యమాలు వందనాలు. ఒకరోజు ఒక హోంగార్డ్ కావాలన్నా, ఒక అటెండర్ కావాలన్నా, వార్డ్ మెంబర్ కావాలన్నా, లైన్ మ్యాన్ కావాలన్నా, మరి ఏదైనా కావాలన్నా అవకాశం లేని రోజులు చూసాం. ఇది 76 పూర్వం, అంటే ఉండింది తక్కువ. అక్కడి నుంచి అటెండర్ నుంచి ఐఏఎస్, హోంగార్డ్ నుంచి ఐజీ, వార్డ్ మెంబర్ నుంచి పార్లమెంట్ మెంబరు, కేంద్ర మంత్రి, లైన్ మ్యాన్ నుంచి ఇంజనీర్, ఏఎన్ఎం నుంచి డాక్టర్ల వరకు, లాయర్ల వరకు ఈరోజు వందలు వేల సంఖ్యలో మనకు అవకాశాలు వచ్చినాయి. ఆ అవకాశం కల్పించే పోరాటానికి ఆ రోజుల్లో నేను ఆ పోరాటం ఉన్నాను కాబట్టి ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తూ అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా మీతో వెంబడి మీకు సహకరిస్తూ మీ వెంబడి ఉంటానని తెలియజేస్తూ, మరి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన పదవులన్నీ వచ్చినా కూడా జాతి మాత్రం బాధలో ఉంది. జాతి ఇంకా బాగుపడలేదు. అయితే బాగు పెట్టుకోవడానికి మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. ఏది నీళ్ళని, నిధులని, నియామకాలని, మరి సామాజిక న్యాయమని, స్వయం పాలనని ఎన్నో ఆశలతో తెలంగాణ సాధించుకునే దాంట్లో కూడా మరి ముఖ్య ప్రవీణ్ నాయక్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆ రోజు అంతకుముందేమో జాటో థాణనాయక్ ఏది భూపోరాటంలో ఫస్ట్ నాంది పలికింది, ప్రాణత్యాగం చేసింది జాటో థాణనాయక్. కొమరం భీమ్ గారు అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఫైట్ చేసిన. తదుపరి ముఖ్య ప్రవీణ్ నాయక్ నుంచి శ్రీకాంతాచారి వారు ఎంతోమంది ప్రాణత్యాగాలు చేసి సాధించిన తెలంగాణ 8 సంవత్సరాల్లో పరిస్థితులు చాలా హారిబుల్గా ఉన్నాయి. ఆ పరిస్థితులు సరిదిద్దడానికి, చక్కజేయడానికి గిరిజన జనసమితి ప్రయత్నం చేయాలా, కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. ఎక్కువ విషయాలు పోకుండా కొన్ని విషయాలు చేయాలి. ఆ రోజు సాధించిన రోజు 17,000 కోట్ల బడ్జెట్, భూమి బడ్జెట్. ఈరోజు 5 లక్షల కోట్ల అప్పు 8 సంవత్సరాలు. ఇది మీరు ఆలోచించాలి. ఇదే కాకుండా గిరిజనులకు రావాల్సింది, దళితులకు రావాల్సినటువంటి యొక్క సబ్సిడీలు, ఫండ్లు, ఆర్టికల్ 275(1) ప్రకారం వచ్చే ఫండ్లు, అదే రకంగా కార్పొరేషన్, వివిధ కార్పొరేషన్, ఎన్నో కార్పొరేషన్లు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అందులో మనకి మనం ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం. ట్రైకారు, జీసీసీ, ఎన్ఎస్టీ, ఎఫ్డిసి, టీసీఆర్టీఏ, ట్రిమ్కో, ట్రైబల్ పవర్ కార్పొరేషన్, ట్రిమ్కో, ట్రైబల్ మినరల్ కార్పొరేషన్, ఐటీడీఏ, పీటీజీలు, డిటీజీలు, క్లస్టర్లు, ఈ విధంగా ఎన్నో స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఏ స్కీములో డబ్బు లేదు. అటువంటివే కులవృత్తుల వాళ్ళకి కూడా కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కార్పొరేషన్ పేరుతో అప్పులు వచ్చినాయి, అప్పు తీసుకున్నారు ఈ ప్రభుత్వం. ఆ అప్పుల కుప్పగా అయిపోయింది. కానీ ఆ కార్పొరేషన్లో ఇప్పుడు చైర్మన్లు వేసినారు చాలామందిని. అందులో చైర్మన్లకి సరిగా కూర్చోడానికి కూర్చో లేదు, జీతం లేదు, కార్లో డీజిల్ లేదు, పెట్రోల్ లేదు. ఇక ఆ కార్పొరేషన్ల ద్వారా మనకు సబ్సిడీ, మార్జిన్ మనీ లభించవలసింది. అది రావడం, ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. రెండో ముఖ్యమైన పనులు, ఇప్పుడు కొత్త హౌస్ సైట్స్ లేవు, కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ లేవు, ఇండ్లు అసలే లేవు, పేదవాడికి భూమి లేని వాడికి భూములు లేవు. ఏది ఇచ్చేటువంటి అవకాశం మనం కోల్పోయినాం తెలంగాణ వచ్చినాక. అంతకుముందైనా కనీసం కొంత ఏదో కొంత దొరికేది గుడ్డిలో మెల్లగా. కానీ ఇప్పుడు ఏమీ దొరకడం లేదు. ఇది దయచేసి జనసమితి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ఈరోజు 4,000 స్కూళ్ళు బంద్ చేసేసినారు మన తండాలలో, గూడాలలో. 4,000 స్కూళ్ళు ఈ 8 సంవత్సరాల్లో బంద్ చేసినారు. అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్ టైం లేదు,
టైంలీ స్కాలర్షిప్ లేదు, దానికి బడ్జెట్ లేదు. సో ఈ విధంగా మరి చాలా ఘోరమైన పరిస్థితులు, రైతుల ఆత్మహత్యలు అట్లే ఉన్నాయి. మహిళల మీద అత్యాచారాలు, గిరిజన మహిళలు, గిరిజన పసి పిల్లల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నా కూడా నో యాక్షన్. ఇట్లా మనకు రావాల్సిన రిజర్వేషన్ దానికి క్లియర్ కట్గా రాజ్యాంగంలో మీరు కూడా అది చూసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. 16(4)B దీని ప్రకారం డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు. దేర్ ఇస్ నో బార్ రాజ్యాంగం చెప్పింది. కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వం 50% భయపడితే మీరు ఇవ్వలేమని చెప్పేసి తప్పించుకొని ఏదో గుర్తు మంత్రులుగా పార్లమెంట్లో ఈ అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేసినారు. ఏది మైనారిటీలకు 10%, బీసీ గ్రూప్కు 10% ఇవ్వాలని, మనకు 10% ఇవ్వాలని 2 బిల్లులు పంపించారట. ఇది తప్పు, బిల్లు అవసరం లేదు. 1986లో 167 జీవో ఏ విధంగా అయితే ఇష్యూ చేశారో అటువంటి జీవో ఇక్కడ ఇష్యూ చేయవచ్చు డైరెక్ట్. కానీ ప్రభుత్వం కావాలని మన భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి మైనారిటీలకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి దీన్ని తాత్సారం చేసి ఆపినారు. దీన్ని కూడా మీరు ఆలోచించండి, చూడండి. ఇది నిజమా కాదు మీరు తెలుసుకోవాలని మీరు ఈ విషయం తీసుకొస్తున్నాం. అదేవిధంగా పోడు భూములకి అంతకుముందు ఏదో కొంతమందికి పట్టాలు ఇచ్చినారు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాక పట్టాలు ఇచ్చేది పోయింది. కానీ ఉన్న పట్టాలు కూడా మిగతాలు కొత్త పట్టాలు అసలు ఇవ్వలేదు. ఈ యొక్క 2006 ఎఫ్ఆర్ చట్టం ప్రకారం ఇట్లా సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ గిరిజన జనసమితి నాయకులు, మరి అదేవిధంగా మన రాజు నాయక్ గారు, ఇక్కడ సోమలాల్ గారు, మరి మన గణపతి మధ్యలో మంచి యాక్టివ్గా అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మీ తరఫున కూడా మీ పార్టీ నుంచి కూడా చాలా మీ వాయిస్, మీ లీడర్ కూడా చెప్పండి, కన్వే చేయండి. నేను ఇక్కడ పార్టీలకు అతీతంగా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి చాలా గట్టిగా ఈ కేసీఆర్ని ఎవరు నిలబెట్టి మాట్లాడే పరిస్థితి లేని పరిస్థితి వారు నిలబెట్టి మాట్లాడేటువంటి ఒక శక్తిగా మీ లీడర్ పనిచేస్తున్న వారిని అభినందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన వెంకట బంజారా, అశోక్ రాథోడ్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తోచిన కొద్దీ మరి పాదయాత్రలు కానీ ఇంకా ఇక్కడ వివిధ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన రాజు నాయక్ గారు, మరి అన్నదాత సుఖీభావ్ ఇక్కడ ఒక ఆఫీస్ పెట్టి వాళ్ళు ఏ ఆఫీస్లో ఉన్నా మరి ఇక్కడ కనీసం మా ఆఫీస్ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోగలుగుతాము, ఇక్కడ పూట భోజనం కూడా చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి అవకాశం కల్పించిన రాజు నాయక్ గారు మీరు గట్టిగా ఇంకా ప్రత్యేక పార్టీలో ఖచ్చితంగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఎల్లప్పుడూ మేము అండదండగా ఉంటామని. సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. మన వాళ్ళు ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ ఇక్కడ తెలంగాణ వచ్చినాక వలస ఆగిపోయినా అంటాడు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి. అది మనకు మహబూబ్ నగర్ మన ట్రైబల్స్ రోజు బస్సులలో ఎంతమంది పోతున్నారో టీవీలో వస్తుంది, మీరు కూడా చూసుకుంటారు. టీవీలో మహబూబ్ నగర్ నుంచి వలసల్లో ఓమాయాబు బాయి, పూనా, ఇక్కడ బాంబే, అదేవిధంగా గోవా ఇక్కడ వెళ్తున్నారు. కొంత జాతాన్ని ఎన్ని విధాలుగా వాళ్ళకు అరాచకాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ మీద, మరి ఎన్ని బాధల్లో వాళ్ళు ఉన్నారో మనకు తెలుసు. కాబట్టి మనం గట్టిగా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు మీరు యువకులు, నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను, మీ యొక్క తాత ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళతో పనిచేసినా, మీ ఫాదర్స్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళతో పనిచేసినా, ఇప్పుడు మీ ఎవరి కూడా పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని మరొకసారి నేను దాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తూ ఎవరిని బ్యాటరీగా మీ ఎంబడి ఉంటారని మీరు ముందుగా మీ ఎంబడి ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి మీకు లీగల్గా కానీ రాజ్యాంగపరంగా కానీ ఈ ప్రభుత్వం మెడలు ఎట్లా ఉంచాలో, మీకు ఎక్కడ ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే నాకు ఫోన్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు ఎవరిని బ్యాటరీ మాదిరిగా మీ ఎంబడి ఉంటానని తెలియజేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరున राम करो मन चंगा कसन को तो फर्स्ट आपण एक ब्रेक बीस बंद करो अगर फर्स्ट ई करो तो से हाथ जोड़ आपण दूसरे पर हाथ उठावता नहीं दूसरे आंगली निकाल तो अपने में गोड़ लेला अपने में हिंदी यारी होती ग्वारे पर ग्वार मेरे कहते जा रहा जब ग्वारे ने ग्वार मारना ना है तो क्या हो ग्वारे पर ग्वार मरना जब ग्वारे ने ग्वार मारे छी जे गाड़ी ये आप में से गुजर जाता पार्टी आवना पर केरी मोड़ भालो केरी जाए वो बात करे छी जब विश्व आवना पर से एक बिना उनका ये बात विनती चलते हैं तब से अच्छे कोना प्रार्थना रिक्वेस्ट करता नहीं मैं समाप्त कर चुका मैं एक मार पार्टी मीटिंग होता नहीं आया छु तब मैं से क्षमा करना बन के तो तब जो भी अगर डिसीजन चल रहा है कि राज्य में वो सिर्फ संपूर्ण मदद तब मैं अग्रिम भरोसा दे सकूँ तीन आदमी छोड़कर बाकी से प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अच्छे चीफ मिनिस्टर के लिए ये तीन तो बोलने में अवकाश मिले बोलने बाकी मुझे हेड जो भी सर
मुझे बोले ताकत मन से अपन जाते ताकत मारता कोणी मार जाते ताकत से सेवालाले राते वक्त मैं उसी ईश्वर में बोले तैयार चुन के तो वो मैं अजय बड़ा धनेश्वर भगवान मेरा माँ सेवालाल शक्ति युक्ति आगे क्यों जोड़ करके ये तो वो मैं सवाल कर चु जय मेरा माँ जय सेवालाल तो हेलो सार बोलो हम जाते आते आसु काम करते आगे चालू पड़ता है जब भाई जोर जोर जाते आसु करे काम का लोग धर्मे होता है बढ़ाते जाएगा आज परिवार लाग रुपये वाटे लाग चाहता है आज वहाँ गोल का कोई लीडर पड़ता है अपना अपना रोएगा कोई पार आता है खबर पर हाथ मेरे में गल गया ये भूलता है अपना आज आगे चाले काम करो जो आज वो माटी में करता है अपने प्रोडक्ट कितना लगता है नशा भी ऐसा जो काहे सब फूल को आते हैं गाड़ी में मंडोर पीने सब लोग झूठ पीने आज ही कटरा को मर गया है माथे में सब लोग सेव आते और काहे आते और आते हैं लापन लगन बुना गया सेव मर गया सब लोगों को सोना दिया है एक पूरा अपारा जो अपारा तो मेरे को तब आए लोग तभी आते थे सारी हमारी लाभ करे काम होगा सर बिहार के नंदूस को मरना अपना करे रात से आगा आगा ये आसमान करे काम सब करे अब आगे से फल यूट्यूब ले जाती है सारे रात में इतना कर आगे तो हुआ ना अब से आग पास जो जाता है वो तो दूसरा सारा करता है सिंगलो जब फसल आगे चलता है आता ठीक है जास सर इधर एक दंडा खा दो अच्छा लक्ष्मी तक गया उठ में दसे बड़े से अब उठ आज पूरा माला का समस्या ना माला जय सराला जय सराला देखो सर शंकर नायक ने तो प्रकार बोलिए कहां लगता बोला दो ही भाई जगह से होते आगे पुलिस ने स्टार्ट जैसे पर निमिषाला गणेश जी तो आता छिगा एक होता तुम लोग तो चलो धन्यवाद भैया फसा हम बड़ा आगे कौन बजारा गांधी रविंद्र नायक भैया भैया से बात आपकी भी आप बस मैं नाम में बोले कौन लक्ष्मीपति सारा सोमनाथ सार भैया फसा इतना में कोजो कताई को हम जाते वाते आसु काम करना चाहिए आज ये तरह बच्चों तरह दाग जाते आसु काम करे वाले से गाली आप आता है ये बैठे जब विनोद नायक है तो वो आगे में हम बैठे हैं सिंधु वो किसी को तो मतलब विनोद करो सामने भंसला पचारे लाख पचारे सवाला पचारे से जोग मन संगा को कावड़ी मगंगा आज है ताने ताने थी गामे गामे क्या है तो हमारे गोर भाई उन्हें राम 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 क्या हो राम 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 उन्हें क्या है राम एक भोगे ताने थी तीन कोस छेटी लोगों ने ताने के कोस वाला पण आपण गामे में आता नहीं मंड गए रामेन भोगे से वाला लेके भूल गए तीन तेला नवाटा है आज स्वातंत्र्य आयुवनिदे रांगे स्वातंत्र्य दिल्ली है पड़ता है अपन जने आसु अभिवृद्धि आसु पूरी कोनी लड़ाई हुई है लड़े तो हिस्ट्री में चरित्र में कैसे चरित्र पर रहने काले तेलंगाना चलने ने अपन नाम कहते सर कर्तव्य पदार्थ जामा अपन भोजन के प्राण कोनी गए और जीव कोनी गए प्रवीण जीव कोनी गए श्रीकांताचार्य एक रोज दंडलो ओती आंग पर भोजन के उनको और विग्रह लग मेरे से और नाम तो ले रहे कुनी ओती आंग लड़ाई
के मेघागढ़ के अत्र राजनिकम करताने सदाई स्वातंत्रम आयन अपन लड़े को दिए काय करें आपने चरित्र में नाम चली अपने कैसे आए तेरे को नाम कैसे ना आया कोई नाम कैसे ना आया कोई इनके तो मत लगो तो सोचने ने एक बात एक जात एक साथ छानी दे रही सेवा छान अपन बंडी वाटने जन्ना अपन वाला मून साड़ देते वो बंडी करते लेके इसको वचन रोड पड़ी से आज रोड मार्ग की मन में आज जो स्वातंत्र्य समरयोधुल्लो मनवाळे ముందు కొట్లాడింది వాళ్ళతో రాణా ప్రతాప్ సింగ్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఆ తర్వాత ఎన్నో లక్షల మంది స్వాతంత్ర్య మాసు ప్రాణాలు అర్పించారు కానీ చరిత్రలో పేరు లేదు నిన్న కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఫస్ట్ పిడికెడు మందితో సారు స్టార్ట్ అయ్యారన్నాడు ఆ పిడికెడు మందిలో ఉన్న బంజారాలు చాలా మంది ఉన్నారు मरके दोनों आदमी है ऑटो चलाने वाला ऑटो बेच लेता नहीं तेलंगाना उद्यम में का कौन पालन होता है एक डेटली आई को नहीं गांधी जैसा एस्पिन को तो मैं गांधी जी आगे स्वातंत्र्य కోసం పోరాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ తర్వాత కూడా ఉన్నారు केसीआर ने आज सदाई तेलंगाना लड़ाई मारे वाला आदमी है पता सदाई लड़ाई मारे वाला आदमी है मरे दोनों आदमी सदाई है काకపోతే అతను अपने नाम कैसे नाम बोली अपन नाम कैसे लगा बोली तो एक बात कहेंगे तो जो प्रभुत्व से जो लीड कर रहे थे वो प्रभुत्व में अपन बग जाएगा वो पेवर में काम कर जाएगा जेल खाली अपन पेलू कर जाएगा इतवांटी युवकुలు ఆతాని ముక్కు సూటిగా వాటే కన్నా కరచుకో ఉందాడ अपन हक अपने ना है अपन जमीन अपने ना है अपन गाड़ी अपने ना है कतरादार बकू करा था को अतरादार अपने बोल बेऊस करे उनको नाम चालू करे आज स्वातंत्र्यंगा गिरी जन समिति गिरी जन में आता जन्म सर गिरी जन समिति गिरी जन में मत गिरी जना सर जन्म सर आज वो समिति स्थापित होता है यूथ लीडर सब द्वारा फर्स्ट में एक स्पीच सामने तो उन्नाडस को विनोद तू उम्रार क्वालिटी साताड़ी तू जाते असु जंग कर जाकर हक को असु पोराटम कर तार नाम आवाज़ तू चाला एजुकेशन के तार को तू आज वो बात आता नहीं आता बता देना मन फोन भी करना वो बात को तो है अब समुद्र नरे आएंगे अच्छा यूसुफ ಕೂಡ सीमा इंडस्ट्री डील हाले सभा हाले तो वो बात की तो गया वो बात में वो घोगे में दम से वो बात कर तो एक बात है सूला ले तो गाड़ी प्रॉब्लम माल मेरी सॉल्यूशन आप लड़े दम सवड़े जेल खाली याद है పెద్దగా और बिहार ईड़ मत जेल खाली आज वो ना तार जन समिति చాలా జనాలే హృదయాలను గురించను అన్ గిరిజనుల హక్కులు కాపాడను తుంపరాను తార్ జాతి నుంపరాను కేతో हो सेम राम राम करतो थैंक यू जय सेवालाल बहुत सवाल तो अपने वेला राज थोड़ा कम से गाली अपना राज में क्या बातें करे आपसे अपने एक मिनट 2 मिनट बातें करा जर गाली सार खोजू एक मिनट अपन काय करायचा भाई काय साथ दिया से चाले वाला आपने आगे को मौका दिया जर गाली हर एक मिनट अपन बातें करो जर गाली अपन करना है तो जाते वाला काम करा था आज तो सवाल तो अपने राज आवाज राज मड़ियावाच नाम है जर गाली आज एक मिनट बातें कर देता है नाम सर कोशिश करा और फिर पचा अपन बाकरा खोजो उम्रेवा नानका से ये पड़े हिसाब में मोटो काम करता रहा तो गणेश भैया तो नारायण सर उनको ये आज आता बलायन आयोजन अजय मत्ता भी उन्हें स्वागत कहते ये आयोजन जन और उनकी इसी पर को नवीनत करो నా పేరు ధరావత్ గణేష్ నాయక్ నంగాలపేరి నంబడట్ల పోరాట సమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిని ఈరోజు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో మన గిరిజనుల హక్కులు ఆత్మగౌరవం
భూసమితి అనే ఒక సంఘాన్ని స్థాపించారు శంకర్ నాయక్ కూడా అత్తాపూర్. వీరిద్దరికి లంబాడి జాతి గిరిజన జాతి నుంచి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఇవాళ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు అధికారంలో రాకముందు 2014 ఎన్నికల్లో నన్ను ఓటేసి గెలిపిస్తే గిరిజనులు 6% 12% రిజర్వేషన్ కల్పించి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో తొలిసత్వం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ రిజర్వేషన్ కల్పించకుండా ఇవాళ ఎవరైతే రిజర్వేషన్ కోసం మాట్లాడతారో ఎవరైతే నిరసించి అడుగుతారో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి ఇలా జైల్లో పంపిస్తున్న పరిస్థితి ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ ఏదైతే గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆదివాసీ గిరిజన లంబాడీలకు పోరు భూముల పట్టాలిస్తే ఈ కేసీఆర్ గారు హరితహారం పేరు మీద ఇవాళ గిరిజనులు
खाना खा लेता है झाड़ बना देकर प्रकार से अपने देकर से किसी दिन वो ला है फिर से दूध देकर से अपने भी इलाज से जरगाली मन के मैं बातें करो जरगाली आता है अजय राष्ट्र की बात करें आज కాబట్టి अपना वेंकट बंजारा ये सभा उद्देशिंచి एक मिनट बात करना मैं मनस्फूर्तिగా ఉన్నాను हाथ जोड़कर करूँ जय श्रीराम ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన లంబాడి జాతుల హక్కుల అధికారుల కోసం పోరాడుతున్న అన్నదమ్ములకు అక్కచెల్లెలకు జై సేవ. నా పేరు వెంకట్ బంజారా, గిరిజన విద్యాసంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. ఇక విషయంలోకి వెళ్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంఘాలు పెడతా ఉన్నాం. ఇది చాలా సంతోషకర విషయం. ఎందుకంటే గతంలో మన తాత ముత్తాతలు చదువుకోలేదు కాబట్టి కనీసం సంఘాలు పెట్టాలనే ఆలోచన లేదు. కాబట్టి నేను ప్రత్యేకంగా తమ్ముడికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే గతంలో మా సంఘంలో పనిచేసి ఇప్పుడు కొత్త సంఘాన్ని పెట్టిడు. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సంఘాలు పెట్టిన రాబోయే రోజుల్లో ఈ సంఘాలు కాస్త పార్టీగా ఆరోపించి రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లంబాడి పాలకులు కావాలనే కాన్సెప్ట్తో ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసిన చిన్న సలహా. ఇక విషయంలోకి అయితే ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఆనాడు గిరిజన లంబాడి బిడ్డలు కొట్లాడా, ఈరోజు కూడా అదే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే హక్కుల అధికారం కోసం కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఏదైతే ఆనాడు ఇదే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఉందో ఆ రిజర్వేషన్ 6% నుండి 10% పెంచి మొత్తం వరకు సంతకం చేస్తానని చెప్పాడు. కానీ 8 సంవత్సరాలు గడుస్తా ఉన్నా కూడా ఇప్పటి వరకు రిజర్వేషన్ పెంచకపోవడం బాధాకరం. కాబట్టి ఏదైతే రిజర్వేషన్ కోసం ఈ సంఘం కొట్లాడాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. అన్ని సంఘాలు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు లంబాడి గిరిజనులు 500 సంఘాలు ఉంటాయి. ఈ 500 సంఘాలు కలిసి రాబోయే రోజుల్లో ఐక్యకారణ సమితిని ఏర్పాటు చేసి రిజర్వేషన్ కోసం తండా రెవెన్యూ గ్రామాలు చేసుకుని కొట్లాడాలని కూడా ఈ సందర్భంగా పెద్దలకు అత్యంత మాట్లాడాలని కోరుకుంటా. ఏదైతే 3వ తారీఖు భారత ప్రధాని మన హైదరాబాద్కు వస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా విభజన చట్టంలో గణేశన్న చెప్పినట్టు గిరిజన యూనివర్సిటీను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి. మరి గిరిజన యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న బండి సంజయ్ స్పందించాలని చెప్పేసి కూడా నేను కోరుకుంటున్నా. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ మధ్యకాలం చూస్తూ ఉన్నాం లంబాడీల భూములు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుంజుకుంటుంది. కాబట్టి ఆ పోడు భూములు ఏదైతే పోడు భూములు ఉందో ఆ పోడు భూములకు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పట్టాలు ఇవ్వాలి, వాటికి రైతు బంధు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే అన్ని సంఘాలను కనుక్కొని రిజర్వేషన్ తండా రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీ అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఏదైతే మన ఉద్యోగాల ప్రకటన కేసీఆర్ చేయడం జరిగింది. మరి ఉద్యోగాల ప్రకటనలో 10%తో కూడుకున్న ఉద్యోగాల ప్రకటన ఇవ్వకుంటే సుమారుగా ఒక 4% రిజర్వేషన్ లంబాడీలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీని మీద ప్రత్యేకంగా ఆలోచించి దీని మీద పోరాటం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంలో నేను కోరుకుంటా. ఎందుకంటే తెలంగాణ మన నిధులు నియామకాల కోసం కొట్లాడాం. మరి నియామకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నియామకాలలో 10%తో కూడుకున్న రిజర్వేషన్ ఉద్యోగాల భర్తీ చేయకుంటే ఖచ్చితంగా అత్యధికంగా తండాలో ఉన్న లంబాడి గిరిజనులు విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీని మీద ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించి దీని మీద రాబోయే రోజుల్లో కార్యాచరణ తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటా. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏదైతే ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ ఉన్నప్పుడు గురుకులాలో నాణ్యమైన విద్యతో పాటు నాణ్యమైన ఆహారం పెట్టేవారు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడ పోయిన గురుకులాలో ఫుడ్ పాయిజన్ జరుగుతుంది. ఫుడ్ పాయిజన్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే అక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులతో పాటు అక్కడ ఉన్న కేర్ టేకర్లు స్టాఫ్ నర్సు సరిగా లేకపోవడం వల్ల అక్కడ విద్యార్థులు ఆహారం కలుషితమై మనల్ని చూసిన సిద్దిపేటలో ఒక 120 మంది విద్యార్థులు సరైన ఆహారం పెట్టకపోవడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజన్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి గిరిజన గురుకులాల మీద గిరిజన విద్యార్థులు 14వ తారీఖు ఏదైతే మన సంక్షేమ భవన్ ఉందో సంక్షేమ భవన్ మీద 100 మంది విద్యార్థులతో ఒక ధర్నా కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నాం. అందరికీ పిలుస్తాం. ఆ రోజు 14వ తారీఖు అందరూ రావాలి. కులాలకు పార్టీలకు సంఘాల అతిథిగా రావాలని కోరుకుంటా. కాబట్టి ఏదైతే సంఘటన గతంలో మాతో కలిసి పనిచేసాడో వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా. ఎందుకంటే సమయంలో అందరూ మిత్రులు మాట్లాడాలి. కాబట్టి మనం ఎక్కడున్నా బీజేపీ కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ బీజేపీలో ఉన్న ఏ పార్టీలో ఉన్న సంఘాల్లో ఉన్నా కానీ గిరిజనుల సమస్య వస్తే అందరం కలిసి అక్కడ ఐక్యంగా ఉండి మన హక్కుల అధికారుల కోసం కొట్టాడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సహచర మిత్రుడు డాక్టర్ ఎస్పీ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగించుకుంటా. జై జవాన్ జై
సభ్యులు మనందరం ఏకత్వంగా కావాలి. ఏం లేదు, ఎవరికి భద్రం లేదు. ఎందుకంటే ఆనాడే చెప్పిపోయింది అంబేద్కర్, ఏమైపోయే వాళ్ళము అంబేద్కర్ లేకుంటే, ఏ చీకటి నిండునో తను వెలుగై రాకుంటే, తరాల మనస్థితి గతులు మారక తల్లడిల్లు కదా సకల జనం, ఈ అగ్రకులాల విషకరుడిలో నలుగుతుంది కదా నేటి జనం. ఏమైపోయే వాళ్ళము అంబేద్కర్ లేకుంటే, ఏ చీకటి నిండునో తను వెలుగై రాకుంటే. అందుకోసానికి ఆ మహనీయుడు ఆలోచించినటువంటి ఒక్క ఆయుధమే ఒక ఓటు హక్కు. మన ఓటు మనం వేసుకుంటే మనకి భద్రాలు ఇచ్చిన అవసరమే లేదు. కాబట్టి ఇక ముందు కూడా అంబేద్కర్ ఆశయాలను సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి బాటలో ఇక ముందుకు నడవాలని కోరుకుంటూ, మరి మనకు సమయం లేనందువల్ల ఒక 2 నిమిషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి అశోక్ రాథోడ్ గారిని మాట్లాడే ముందు ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలన్నా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి అశోక్ రాథోడ్ గారి ఇస్తున్నారు. మరి మన పొద్దున చూస్తే జాతి కోసం ఈ బంజారా జాతి ఖ్యాతిని యావత్తు ఎవరిపై చాటడానికి ఎంతో మంది పనిచేస్తా ఉన్నారు. అందులో మిత్రులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ధన్యవాదాలన్నా. ముందుగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దల గౌరవనీయులు, అలాగే ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రాజనాయక్ గారికి, అలాగే పెద్దలు గౌరవనీయులు ఎల్ఎఫ్పిఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గణేష్ నాయక్ గారికి, పెద్దలు గౌరవనీయులు వెంకట బంజారా గారికి, అలాగే బాలు నాయక్ గారికి, శంకర్ నాయక్ గారికి, ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టి ఒక గిరిజన జన సమితికి శ్రీకారం చుట్టిన సోదరుడు మిత్రుడు వినోద్ నాయక్ గారికి, అలాగే వారి సోదరులు శంకర్ నాయక్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, సేవాలాల్ మీద వారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టిన ఈ క్షణం నుంచే మేము సమస్యలతో కూడిన ఈ కరపత్రం లాంటిది, లేకపోతే మీ శాలన, మీ పూలదండన, అన్నీ ప్రతి ఒక్క సమస్యలు గిరిజన బిడ్డలు ఈరోజు తండాలలో ఉన్నారంటే తండాల నుంచి ఈరోజు పట్టణానికి వచ్చిన ఈ మధ్య దారిలో ఎన్ని సమస్యలు అయితే ఉన్నాయో ఆ అన్ని సమస్యలు కూడా మీ భుజాలను వేసుకొని మా సమస్యలుగా మేము జాతి సేవకులుగా మీరు కూడా ముందుండాలని చెప్పేసి ఈ గిరిజన జన సమితి రాష్ట్ర నాయకులు, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు సోదరులు ఇంకా వినోద్ నాయక్ గారికి విన్నపం చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకు ఈరోజు గిరిజన జన సమితి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవంగా ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అనేది ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది. ఈరోజు దాదాపు వెంకట బంజారా గారు చెప్పినట్టు ఈ రాష్ట్రంలో బంజారా సంఘాలు దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఒక 750 సంఘాలు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే ఒక 750 అన్రిజిస్టర్డ్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇవన్నీ కలిసి మనమంతా కలిసికట్టుగా ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఏదైనా ఉద్యమం సాధిస్తాం, సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా మనం పయనం చేస్తాం. ఇక్కడ అలా లేదు. నేను చేస్తే వానికే పేరు వస్తుంది, నాకెందుకు అని చెప్పేసి ఇంట్లో కూర్చుంటాడు. మరి వినోద్ నాయకే చేస్తే నాకు అవసరం లేదు, ఈరోజు నేను రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వినోద్ నాయక్ పేరు వస్తుంది, నా పేరు వస్తలేదు. ఇలాంటి కక్ష కట్టి ఇలాంటి సెల్ఫిష్ రాజకీయాలు మానేసుకొని మన జాతిలో పుట్టినందుకు, ఈ బంజారా సమాజంలో పుట్టినందుకు, ఈ బంజారా సమాజంలో, ఈ గిరిజన సమాజంలో ఠాను నాయక్ లాంటి వాళ్ళు, లక్కీసా బంజారా లాంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి లక్కీసా బంజారా పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ లాంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి మహానుభావులు పుట్టినందుకు మనం అందరం గౌరవపడాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, సాక్షాత్తు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, 700 వెంకటేశ్వర స్వామితో పాచికలాడిన మహానుభావుడు, దేవుడు లాంటి వాడు హాతిరా మహారాజే ఈరోజు మన సమాజంలో పుట్టినంటే ఇక మన సమాజానికి అంతకంటే గుర్తింపు ఇంకేం కావాలి. కాబట్టి స్వార్థాలు పక్కన పెట్టండి. జాతి సమస్యల కోసం మనము ఏం చేసినా, కష్టం పడినా, ఏం చేసినా రూపాయి అయితే రాదు, ఏం చేసినా లక్షలు అయితే రావు, ఏం చేసినా కోట్లు అయితే రావు, ఏం చేసినా నువ్వు ఒక కేసీఆర్ కాలేవు, నువ్వేం చేసినా ఒక అంబానీ కాలేవు. ఏది వచ్చినా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప మరోది రాదు నీకు. ఎస్, ఈరోజు నేను కష్టపడుతుంటే వినోద్ నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు, ఇలానే చెయ్యి, లాస్ట్ ఫ్యూచర్లో చిన్న ఏజ్లోనే మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్పేసి అంటారు. ఇదే సాధిస్తాం కానీ మనం కోర్టు సాధించలేం. కాబట్టి మన కుటుంబ సభ్యులను కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని
మన సమాజం కోసం, మన కుటుంబం కోసం మనం ముందడుగేసి ఈ 8 సంవత్సరాలలో నిజంగా సాధించుకుందేంటి, మనకు రావాల్సిన హక్కులేంటి, ఇచ్చిన హామీలేంటి, చెప్పిన హామీలేంటి, అసలు ఎన్ని వచ్చినాయి, ఏమి రాలేదు, దీని గురించి మాట్లాడాలి. 8 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తా అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు. మరి కేసీఆర్ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, ఎందుకు సమయం తీసుకుంటుంది, అసలు ఆ రిజర్వేషన్ ఎక్కడ పెండింగ్ ఉందని చెప్పేసి దీనిపైన చర్చ పెట్టుకుందాం. నిజంగా ఈ సమావేశాలు ఈ సభలతో పరిష్కారం కాదు. ఎస్, మనం అందరం కలిసికట్టుగా గణేష్ నాయక్ గారు ఎప్పుడు హెచ్చరిస్తారు, చలో ప్రగతి భవన్ పోదాం, చలో మోడీ ప్రోగ్రామ్ అడ్డుకుందాం, చలో కేసీఆర్ ప్రోగ్రామ్ అడ్డుకుందాం. ఎస్, ఇట్లాంటివి చేస్తేనే, ఎందుకంటే మన ఓపిక కూడా నశించిపోతుంది రోజు రోజు. మనం ఇట్లాంటి సమావేశాలు ఈ సభలు పెడుతుంటే పరిష్కారం కాదు. ఈ సమస్యల గురించినే ఎన్నోసారి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం లాంటివి ఎన్నో పెట్టుకున్నాం. ఏం లాభం లేదు. కాబట్టి రిజర్వేషన్ గురించి కానీ తండాలో గ్రామ పంచాయతీ చేశారన్నారు. మరి తండాలకు గ్రామ పంచాయతీ చేసిన బాగానే ఉంది, మరి దానికి రెవెన్యూ ఇస్తారు. 10,000 పెట్టి ఎత్తుకున్నాడు, 200 పెట్టి తాడుకోలేడా? మరి గ్రామ పంచాయతీ చేసినప్పుడు రెవెన్యూ ఎందుకు ఇవ్వడు? 3 ఎకరాల భూమి అన్నాడు, ఎక్కడిచ్చిండు? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు, ఎక్కడిచ్చిండు? మరి ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీరు గుర్తించుకోవాలి సోదరులారా, ఎక్కడ మాట్లాడినా ఈ విషయాన్ని మీరు చర్చలో తీసుకురావాలి. రాజ్యాంగంలో ఎస్సీ ఆల్టర్నేట్స్ కమ్స్ ఎస్సీ, ఎస్సీ తర్వాత ఎస్టీ, ఎస్టీ తర్వాత ఎస్సీ. మరి దళితులకు దళిత బంధు ఇచ్చినప్పుడు మరి గిరిజనులకు కూడా గిరిజన బంధు ఇవ్వాలి కదా. మరి ఇక్కడ ఎందుకు గిరిజనుల మీద ఎంత ఖర్చు కట్టిండు? నిన్న భారత ప్రధాని మోడీ గారు మన రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ద్రౌపది ముర్ము గారిని ప్రకటించారు. మరి ప్రకటించినప్పుడు నేను పార్టీలకు అతీతంగా కాదు, నా సామాజిక వర్గాన్ని నేను మద్దతు పలకడానికే నేను ఈ మాటలు మాట్లాడుతా ఉన్నా. ద్రౌపది ముర్ము గారిని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఈ అధ్యక్షులు కేటీఆర్ గారు ఎందుకు మద్దతు పలకడం లేదు అంటే గిరిజనులకు వ్యతిరేకమే కదా. ఇక్కడ గిరిజనుల మీద నిజంగా ప్రేమ ఉంటే మద్దతు పలకాలి, ఈ సామాజిక వర్గానికి న్యాయం చేయాలి. భోజ నాయక్ చనిపోయాడు, ప్రవీణ్ నాయక్ చనిపోయాడు, మరి వీళ్ళ ఆత్మగావు. కాబట్టి దీని మీద చర్చలు పెట్టి మేము కూడా, మీ అందరికీ తెలుసు, వెంకట బంజారా గారు కానీ, నేను కానీ, లక్పతి కానీ, ఇందలన్న కానీ, మేమందరం కలిసి అన్ని సంఘాల మద్దతుతో దేవరకొండ నుంచి 100 కిలోమీటర్ల ఈ పాదయాత్ర చేసాం. మొదటి విడతగా. రెండో విడత గిరిజన రిజర్వేషన్ పోయాత్ర కూడా శ్రీ శ్రీ భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానం నుండి మొదలవుతుంది రేపు 17వ తారీఖు నుండి. ఈ పాదయాత్ర కూడా ఎందుకంటే అక్కడ మీ అందరూ చూసుకోవచ్చు, ఒక మహిబాద్ పార్లమెంట్ స్థానం ఉంది, డోర్నగర్ ఉంది, ఇంకోటి మన ఇల్లందు ఉంది, ఇంకోటి మన భద్రాచలం ఉంది. ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూన్సీలు, అన్ని గిరిజన కాన్స్టిట్యూన్సీలే. మరి గిరిజన కాన్స్టిట్యూన్సీ లో మనం ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నందుకు అన్ని సంఘాలు మద్దతు పలికి ఈ పాదయాత్రను విజయవంతం చేసి కేసీఆర్ కి సరైన బుద్ధి చెప్పేటట్టు మనం తయారవ్వాలి. మనం ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకం కాదు, మన హక్కులు మనం సాధించుకునే వరకే మనం కొట్లాడ. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై భీమ్, జై సవాల్. थैंक यू हमारी अपने विराट सिंह गारी एक मिनट बात करना మరి పిల్లగా ఇచ్చేసినటువంటి बस अपने कथाई को कथा से आना समय निगा आजकल देखा तो गवर्नमेंट हनानो आता सही नहीं हम समस्या करता तो अपने आता ने वो न तोचिन का सहायता करतो आज एक निर्माता का एक नायक का एक आदमी का अपना आर्थिक स्रोत गणो अच्छा एक मिनट के अपन लक्ष्मीपति पूजा में ये समाज को से एक गवर्नमेंट बात करता था विनती करो जी सर सेना राम मुख्य सरकार से विरोध नायक करना है अब टाइम चीज़ कबड्डी करवाने का सगाई एक केस अपोज़ संगाली अगर संगाले उड़ोच्चो ఒక 200 వరకు నాకు తెలిసిన వరకు 170 వరకు ऐसे సంగాలు ఓకే సంగాలు కార్యక్రమం వరకు ప్రతి ఒక్కటి వేరు కాకుండా అప్పుడు మానవ ప్రెస్ పెట్టినప్పుడు మానవ వెంకటరామ్ గారు and अशोक brother ऐसे पादयात्रा में इसे कर रहे हैं सो मैं ये एक असल दिया है अच्छा का इन्होंने टेम्परेचर संगाल से ऐसे संगाल से क्यों जा रहा है
संघाल ऑलमोस्ट 172 संघाल सर પછી આપણે કોરાડા આપણે કેવાસો గిరిజన రిజర్వేషన్ వాసు కాబట్టి సంఘాలు చదవడం సంఘాలు గిరిజన సంఘాలు एक संघ పోరాడాలి అలాగే సర్వ సంఘాల సమానాలు సెవెన్ పోరాడాలి దానిలో స్పెషల్ గా ఎవరైనా సరే అది आपण కరగడం ఫలితం ఏదో కేంద్ర రూపాయలు అందుకోవాలి అంచనాలు మంది కర్రే పాదయాత్ర కరసకారు పోరాటం అందుకోయా దానిలో కూడా జాగ్రత్తగా జరుగుతారు ఊరు ఎక్కసారి జనం మొత్తం సంఘాల సంఘాలు కేసీఆర్ కదా మిగతా ఆటోమేటిక్గా కసన कसम दे हम दोनों बिल्कुल हमें अपन बोला अपन स्वतः हमें कसम कर बोल रहा है सो सेवन करता है एक एक आपला अंदर हम संघाल कशी सेवन मारा जाता है काय रखे तो सेवन बोला होता है इस सभा में बोला होता है थैंक यू आवाज में बोल रहा है तो बोल अरे तू तो मुख्य अतिथि काय म्हणे हा शेर झालं शेर खायला तू खाणं निका काय नाही तू बोल बाबा काय बेटा माणसाला बाबा माणसाला चार से कसा आहे तो हां इथं आपण सर जर साधे माय एक एक वन मिनिट वाटे करतो भूया सेकंड भी आम्ही झालं एक एक वन मिनिट वाटे करा हां विनोद नायक भूया तसं आज बऱ्याच हां खुशी वाट सगळ्या कसं होतं तमास सर ते तांबूळ लाग देताना चला म्हणा तुम्हाला काम सर कर गाली सभा उद्देशिंచి विनोद नायक आपण संघ कोच आज ये समान आए थे ना अक्षय नाम ले सकते टाइम कम से काबट्टी सेना राम राम के तो हो आज गिरिजन जन समिति प्रारंभोत्सव करने को विनोद नायक के अट्लागे शंकर नायक के प्रत्येक धन्यवाद केवचु विषय काय करते तो కొన్ని డిబేట్ సభ భుజాలపై మేరోచు వినోద్ నాయక్ आज गिरिजन तांडव आपल्याला ग्रामपंचायत भूमी लपणाई आपल्याला रेव्हेन्यू ग्रामपंचायत भूमी होती गोपाळ మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రయత్నించవచ్చు దాంతో పాటు తర్వాతటి బరువు నాగవచ్చు అండ్ జీపీలో బైబల్ చేసి తీయాలి आपल्याला गोरे जीपी తీయాలి सफेद भूमि అనేది रेव्हेन्यू भूमि असेल भूमि आपण दिलेली आज क्रीडा प्रांगणाने राవచ్చు లేకుంటే కొత్త జీబీ బిల్డింగ్ బాంధేవాసు రావచ్చు आज जाग मागण्याचे कांडेमा जाग शेनी आज हर एक सरपंच फोन करायचं हे आपण सांगते देतामा तर मोठो येऊ कोणी येतो सरपंच येतो अब सरपंच बाहेर येतो टाइम डोईने विचार करणार आपल्याला पडे मोडले जागा आपण शेनी ये जागे काढणे लढे मागणं आपण तांडेमा जागे धरावं हॅलो जागे काढणे आपण रिजर्वेशन मुजब दिले जातो वो रिजर्वेशन काढणे आपण सर्व हर एक संघ राष्ट्रव्याप्తంగా एक योद्धाने लढाई मारतो रिजर्वेशन నేర్చుకొని ఊకేలో ఇది చాలా తేడా ఉంటుంది నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు ఏది కేసీఆర్ కావచ్చు ఉంది పాత్రకొని రిజర్వేషన్ ఏ ఎల్మియా से वो कथा है 2% एमए होतानी सारे मास्टर में तेलंगाना को करे छे अपन 10 होतानी 10 सीटें होए 10 सीटें को एमएलए छेनी 20 सीटें को एमपी छेनी ये लोग मांगा दिया को एक मिनिस्टर पोस्ट में लेतानी वो कन्ना छिका को देना देता कोण पोस्ट में लेतानी लाला बच्चा वो बात भी अपन जाते करने बातें करी कोई वो पर भी अपन गट्टिया फाइट करने को करी मातोस को बोलने तो डबल 5 ऐसे डबल 5 देवे नंबर 8 तो फाइनल करायचा की मारे उद्देशम इति विनोद गट्टिया फाइट करने को करी थैंक यू मुख्य अतिथि राजने वाटे करे आगे एक मिनिट आपण बालू भैया पछे तिसर वाटे करायचे पछे भी आपण अजय तातुंडा फॅशन तयार सर्व समाधान ज्ञान होती काम केलं व्यासन राम राम గిరిజన జన సమితి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రజలందరికీ ఇక్కడ నాకు ఆహ్వానం
ఇక్కడ ఆహ్వానం పిలిచిన వినోద్ నాయక్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ खतरे संघाल कायचे खतरा संघाल अत्र संतोषम खतरा संघाल अत्र शक्तिवंत तैयार इन्नी संघाल अंत चैतन्यवंतुलु కాబట్టి खतरा संघाल अपना इब्बंदी कायचे समस्या हमसे एक जाएगा संघम अध्यक्ष संघम से समस्या జరిగిందో ये प्रत्येक आदमी सर కాబట్టి కథా సంఘాలతో చైతన్యవంతులేరు కాబట్టి మనం సంతోషంగా భావిస్తున్నాం ఏది కామెంట్ కరేకునేది మా లంబాడి విద్యార్థి సేన సార్ మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ अरे అన్న ఒక నిమిషం ఒక ఇక్కడ माना बड़ा बालू है माना बड़ा बालू है मां लंबाड़ी विद्यार्थी सेना के संघम सर मां संघम में जिला लेकिन मंडल लेकिन ग्राम साहित्य कलेज मणिका कला मिलता खतरा को मणिका लीडर तैयार कर मिलता केवल मां संघम में दादाపు 100 నుంచి 150 మంది సర్పంచ్ గా ఎమ్మెల్సీ పోటీ करमिलतो वहां 15 మంది अपन నాయకులుగా తయారు మిలతా खतरा को मणिका लीडर గా తయారు कर मिलता ये बाल नायक की कायम से विनोद नायक की कायम से बच्चे का नायक करने से संघम करने से जाते रिजल्ट कराने के बाद मोट नायक केले रचा उससे చాలా తప్పు చైత్రబాయి విషయం అమ్ముసి మోటో లంబాడి నాయకుడు ఆయన్ని కేవలం అత చాలను ఈ శంకర్ నాయక్ నాయకుడు సింగరేణి స్థానికుడు అశోక్ రాథోడ్ సింగరేణి స్థానికుడు వచ్చేన నాయకుడు భర్తాని యువకులకి ఎదురాలు చైత్రబాయి ప్రోగ్రామ్ ఓ మానవ మనుగడ ఇంపాక్ట్ కారణం కేవలం యువకులకి ఎదురాలు సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ కథాయికో ఇష్యూ చిన్న చిన్న గురుకులాలు సార్ చిన్న చిన్న దాని పెద్దలు మూడి ఆడుకొని కేవలం ఆ యువకులకి చిన్న చిన్న వాళ్ళకి ఈ కార్యక్రమం వేరు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కొత్తలున్న లీడర్గా తయారైన సేన అవమానం వరకు చిన్న చిన్న సేన కొత్త సంఘాలు కలిగిన కథాయికో ఉత్సాహం మీకు ఏది కామెంట్ అంటారు అప్పుడు అశోక్ రాథోడ్ కే 750 సంఘాలు సార్ అన్విస్టర్ గా 750 సంఘాలు కేవలం సార్ ఉచ్చికి 1500 ప్లస్ 1500 సంఘాలు ఆపై అత్త తెలివిగా కేస్ आपण आता लीडरలో తయారైన आज దాదాపుగా केसीआर की जो मंची काम कायेंगे तो ग्राम पंचायत का किलो वो रेवेन्यू ग्राम पंचायत करे लेती अपन केवल मासरी युवकुलु 30 इयर्स बिलो युवकुलु 4000 మంది సర్పంచులు సార్ కేవలం సంఘాల వల్ల లీడర్ గా తయారైన తప్ప వేరేగా డైరెక్ట్ గా సర్పంచ్ పోటీకి వెళ్తాడు లీడర్ గా ఏ కాదు కూడా చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చిన్న చిన్న యువకులైన చేన అవమానం కరో ప్రతి ఒక్కరు సంఘాలు ఏర్పాటు కరో इब्बंदी कायसीता प्रत्येक इधर प्रत्येक लीडर आते हैं मतलब से विज्ञप्ति करो तो आता है प्रत्येक प्रति समस्या ना जन समिति प्रत्येक प्रोग्राम पाल्गొని अपना विभिन्न समस्याలు से सॉल्व करने प्रयत्न के लिए विज्ञप्ति करो थैंक यू देवराज देवारी के जनाबे 1 मिनट अपना शंकर नायक भी बात कर आज मैं नूतन संघ पाठन विनोद नायकन शंकर नायकन गिरिजन जनसभకు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో గిరిజన जनसभకు గిరిజనుల కోసం లంబాడి జాతి కోసం పోరాటంలో ముందు వరుసలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరియు ఒకరు తెలియజేస్తున్న జాతి 70 సంవత్సరాల నుంచి స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎంతపడి ఉన్నామన్న సమస్య మనకు తెలియజేయాలి ఎందుకంటే లంబాడి జాతి తెలంగాణ రాజనగరం తెలిసిన సంఘాలు భారతాన్ని సంఘాల స్థాపన ప్రవేశించారు చదువు 700 సంఘాలు రేపు గ్రామ జాతాన్ని వార్డు మెంబర్గా ఎంపీటీసీగా జడ్పీటీసీగా మరి ముఖ్యమంత్రిగా మరి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ కలిగిన ఆవశ్యకమైన సంఘానికి వెళ్ళాలి మా కొడుకు అసలు జాతి ఏమో రాజ్యాధికారం ముఖ్యం సంఘం భారతాన్ని సంఘం पर काम करे కాకుండా आपण సంఘమే నుంచి ఎంత మందిని పోటీకి రాలేదు సార్ ఈ ఎల్ఎస్పిఎస్ నాయకులు గణేష్ నాయక్ వెంకటేష్ నాయక్ ఎస్ఎస్ दोनों అసలు సంఘం కేవలం జాతీయ కానీ ఉపమాన జాతీయ కానీ పోరాటం రాజ్యాధికారం ఆవత రోజు స్వేచ్ఛ కలిగిన రోజు స్వేచ్ఛ రాజ్యాధికారం మానవ కాబట్టి స్వేచ్ఛ ఆవతో पॉलिटिक्स होतो राजकीय मुनाकानो पोटी कर जन आपण गेलू कागो ओडमी कागो मानवाच కాబట్టి చదవని 700 సంఘాలు పోటీ మా ఉత్తమ కేతాని
ಈಗ ಸರ್ ಆಗ ರಾಜನಾಯಕ ವಾಟಕರನ್ನು ವಿನೋದ ನಕ್ಷತ್ರ గురించి వాటకరలే తూర్ని తార గురించి తగ్గదు ఏ కాయ గురించి కాయన మాటకేది బియాదన రాజనాయక सेंसेक्सुअल अकाजन से नागले में मेरा लगता माना विनोद आजा कथा झाली की पडेचा नागन को अजय ना गिरिजना जनसमिती केंद्रांना स्थापिस्ताना आपण हैदराबाद नडीपोटुना अजय प्रश्नला ఉండి పెద్దన ఐషా కేజన్ నినాద ఇల్లయో మనుష విజయశీల గురించి పెద్దన ఉద్యమం కదా ఈ సంఘ వాసనలు కాకుండా ప్రతి సంఘాన్ని బదలానికి కాంగ్రెస్ అంటారిన తిమసేన కోలేవచ్చు అదే జాతీయ గురించి కదా అదే జాతీయ గురించి కదా అదే న్యూలా పండుగ ఈ చేరి కాల్చేది కాబట్టి అది గిరిజన జనసమితి అదే నాదనిలో కావచ్చు చాలా ఏళ్ళ పరవచ్చు ప్రాణ అభివృద్ధి గుర్తు విషయం ఇసేందుకు గుర్తు విషయాలు మన ఈ చేరి కాబట్టి గురించి కరమా కాబట్టి తమ సేనకి మన సభలో ఉన్నాయన తిమసేన కోలేవచ్చు అదే గిరిజన జనసమితిలో పెద్దన లయ మధ్య హనుజ జాతి నాయకుల గురించి తప్పకుండా మన ఈ కథను తెలిసి కోలేవచ్చు విజయశీల సాధించట అదే గిరిజన జనసమితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ సంఘాన్ని తెలిసి కోలేవచ్చు అదే పిడిగా ఈ కసంలో పిడిగా అదే కేసీఆర్ మాయనసి కేసీఆర్ ముగాయన కాబట్టి తెలిసి కోలేవచ్చు ఈ పిడిగా అదే ఈ లోక సంఘంలో ఈ సంఘమ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కదా తెలిసి కోలేవచ్చు ఈ తప్పకుండా గిరిజన జనసమితి పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఆ రాష్ట్రంలోని అజీ ఆయన పుస్తకమని అన్ని జిల్లాలలో అన్ని రాష్ట్రాలలోని పెద్ద ఎత్తున సభలు జరుగుతున్న తిమిన సేన్ కోలేవచ్చు కాబట్టి ఆ రాజ్య గిరిజన నాయకులని అప్పుడు నాయకుల ప్రత్యేక గిరిజన నాయకులని సేన్ కోలేవచ్చు జై శ్రీరామ్ జై బంగారా आगामी पर कुतुब कथा हम बनावे मन क्या बुटिया वाला जुड़ाते बने नहीं धानो कर्म अधर्म का आगे संभाल का काय कर करनो मसला देवता वो भगवान चालू सिखाते बड़े बड़े काय सिखाए नहीं आगे जो भूत संभाल काय करो करना वो आगे पीढ़ी विपद से दूर ना अपन लोईमा कदार का रूप क्या सामने आए हरे मन क्या बातें सीधे और मन का गाले आगे सलाम से आगे ताना सलाम से से गिरजा से बोलना जो विजय बैंक पर गिरजा बैंक हम समाज डालने वाले तो बुकिंग बाकी वाले से लोटे से लोटे से सेना के थोड़े मदद से नहीं दिनों बनती मैं मांगू सारा है तो सेना बड़ों बोला आता है क्या चला राजनायक सर आता पूरा से भी राजनायक सर कसम के लिए तो जाते में क्या कसम तो हम चला रेनो ये पाकिस्तान में चला तो राजनायक भी आती अब आज का भी हम बनाना आज से कौन भी हमारे गिरिजन जनसमिति के विरोध से करते मनस्फूर्ति का जनता राम जयसवाल कहते एक बुलाते सिंगोई ता मांगे आदर ता बेटा से कोई कनाई भूल सुगर और बेटा भाई तो पाचन सफर बता गए आया तो कनाई पे फिर वो पार करते जाने छाने जरा का दसवे के मेलों का मभी मारो टूटो ने अजय होता हाथ जोड़ राम राम कहते ये ता आशीष नहीं देवता बनो तो सारा बचन ये चलिया दूसरे भी राजेंद्र तो सायका करते हो ना हम चला का सेव करो वो ये आंसर में मत करो आप चलेगा एक पूरे भारत के गवर्नमेंट तो सिक्योर जो लगन बुरा वाला को नंबर में विरोध करो और जय सवाल जय राम आज एक समावेश सभा अध्यक्ष अपन एसपी नायक आपने से बोर्ड बड़ा बोर्ड में से बनाया आप विनोद नायक जी शंकर नायक जी और गणेश नायक वेंकट बंगारा विनोद अशोक राठौर यादव नायक साहब गणपति विनय बाबुराय लक्ष्मीपति विनोद 70 भगवान सिंह 3D नायक रवि नायक राम
तो सही है उर्दू तो मैं दिवाली का दूसरे सामने से कान दे रही हूँ ज़्यादा बनाए बातें पूरी 4 बातें आप लोगों का एक बात कहेंगे तो आप एक मिनट सेल्स करेंगे पर 1% नहीं बोलिए इससे एक बार अब रात में बंद समाप्त होगा 7 से 8 से पूरे 3000 सरकार का 3000 सरकार तारीख संग है तो जो काम कर रहे थे वो आऊँगा आपसे जो डरा वो मारा जो करस का धैर्य में सदासे लक्ष्मी तो धैर्य में काम कर सकता से तारीख से बात में आ सकता जो चमका हरवान बदल जो काम करता चमका आऊँगा ये राजनीति मकाम से ऐसे संकेत छोड़िए काय है कौन है मैं सर्व सत्संग लड़े मारा था सर्व सत्संग नारायण सुनते आज तक भी मुझे पहुंचा मैं कह रहा हूँ तो मुझे मत आसान पड़े काय सर्व नाली जो काय बते मुझे केवल लेंगे रात गई नहीं होता संगम बहुत स्पष्टता नहीं हो हम आते में नहीं था उन्होंने भी आज उन्हें गलत था हिम्मत समस्या नहीं पड़ा कतई समस्या नहीं पड़ा पर हो गई हो धारा में सोच नहीं करे कत समस्या होता तो बांधा हूँ गलता हूँ समस्या संस्कार करूँ प्रश्न दिशा में काम करूँ एकदम तो कार्य है बोलो पर ये विशेष सुना जो हम शिक्षा से लगभग से बाबू राहत में मैं केवल तो मैं खतरा सुनने का कार्य कर रहा हूँ और पूरे बड़े माता ने पर वो खतरा को उछल रहा है सादा हो फिर सब बड़े फोटो को करता है सरकार को पूरा कलेक्टर ने ऑडियो में सब पता है उसको चार सौ रुपये सम्मान देवल के जो अब आप एक लोग तो हर भी ये लड़के थोड़ा के दिए लड़के थोड़ी है 4 लड़के 10 लड़के छोड़ सके आप लोग क्या करो अब क्या पड़ा नायक उठ के मोड़ पर नायक उठ के आप उसके के अंदर कोई क्या कर सके नहीं रिजर्वेशन आप लोग भी काम को दे आज 5% रिजर्वेशन 5 वो साथ सर आगे हाफ परसेंट चाहिए 5% रिजर्वेशन वो ऐसा क्या आज राजनीति में ये नहीं तो वो पूरा भाग आप अरे तारों तो डाले में नहीं अरे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर काय बोलतो निवडणूक व्यवस्था धारणे बच्चे नहीं हुआ है बुलेट అంటే వేగమైంది అదే సంస్థ వేరే పెట్టుకుని ఓటు పెట్టుకుని మీ ఓటు వేసి మీరు వేయాలంటే ఏంటంటే వాళ్ళ చూడ ప్రజాస్వామ్యం ఎవరు ఓటేసుకొని ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు వేస్తారు నువ్వుగా నీ కాలంలో ఓటేస్తావు నీ వల్ల ఓటుగా నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఏ రోజు దానికి ఇవ్వడం అవసరం ఉండలేదు 20-30 ఎమ్మెల్యే సీట్లు మరి ఇవాళ మనం వేసుకుంటే ఇవాళ కోసం లేదు 3 ఓట్లు మనం వేసుకుంటే 30 ఎమ్మెల్యేలు 2 ఎంపీలు అవుతారు మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం మందు పరిశీలన బిల్లు అవుతున్నాం ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు కాబట్టి నేను చెప్పేది దయచేసి మన ఓటు నువ్వు వేసుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యంలో నిలబడగలవు నువ్వు రేపు చేయగలవు నువ్వు 700, 500, 1000 ఓటు అనుకోని నువ్వు రేపు వచ్చి అనాగించి ఎమ్మెల్యేగాగించి అరేవో నువ్వేం నేర్చుకున్నావు భయ్ నువ్వేం నేర్చుకున్నావు ఫస్ట్ నువ్వు తెలుసుకో నువ్వు నిలబడి గట్టిగా నిలబడి నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా పవర్ సంపాదించు పవర్ కాదు కళ్ళు పట్టుకునే
చేసినా పోవాలి. ఇప్పటికైనా మించిన లేదు. మన తాతలు వేసారు, మన ముత్తాతలు వేసారు, మనం కూడా మొదట గోలు వేసాం. ఇప్పుడు సాగని రోజు కాబట్టి నిర్దేశం చెప్పేదంటే అందరూ కూడా మన ఓటు మనం వేసుకున్నప్పుడే నిజమైన మన తాండాలు మన ఓటు మనం వేసుకున్నప్పుడే మన రాజ్యం. ఇప్పటికి పత్రికలు అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏ పత్రిక సార్ నాకు ఈ ఊరికి ఇది చేశారు, నా ఊరికి ఇది చేశారు, వాళ్ళు పత్రికాడాలి. నువ్వు దరఖాస్తు ఇచ్చేసావు, దరఖాస్తు తీసుకొచ్చేది కావాలి, దరఖాస్తు తీసుకొచ్చేది ఎదగాలి. ఎప్పుడే అవుతావు ఏ చోటు అవుతావు. ఇప్పటికైనా కొద్దిగా బయటికి రండి. కనుసాలకు అమ్ముడు పోకుండా, పైసలకు అప్పుడు పోకుండా తీసుకుని పైసలు తీసుకుని అప్పుడు ఉండాలి. కానీ మీరు మన ఓటు మనం వేసుకొని మన ఉన్నవాళ్ళతో మనం ఓటు వేసుకొని ప్రజాస్వామ్యంలో మన ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఎదుగానే నా కోరిక. ఈరోజు చిన్న దానికి అయ్యా నాకు ఇది, అయ్యా నాకు ఇది, అయ్యా నా ఓటు, అయ్యా ఎన్ని వేసాము, ఎన్ని డబ్బులు, ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రయత్నాలు, అసలు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చేసి ఏం లేవు, డబ్బులు లేవు. వేల కోట్లు మన వచ్చి మనం ప్రకటించండి. 12,600 కోట్లు, 12,600 కోట్లు, 600 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది అన్నాడు. వాళ్ళు కూడా పెట్టండి, 1,000 కోట్లు పోతుంది. మనందరూ నాయకులు మీరు అందరూ నేతలపై. కాబట్టి అందరూ ఒకటి కావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నేను విలువంతా కూడా ఏంటంటే అందరూ ఒకటై ఒక్కసారి ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక సెగలనేటట్టుగా, అరే లేకపోతే లేబర్లపై ప్రభుత్వం లేదు, ప్రభుత్వం పోతున్నది అనే సూచన ఇవ్వాల్సిందిగా నేను స్టేజ్ ద్వారా మీ అందరికీ కోరుతా ఉన్నాను. శంకర్ నాయక్ గారు, గణేష్ నాయక్ గారు, దయచేసి వినండి. మీరు నేను చెప్పేది ఒకటే, ఈ ప్రభుత్వానికి ఎంతగా అప్పుడు సెగలేమో నువ్వు ఎన్ని చేసినా, ఎన్ని విధమాలు చేసినా, మా నేతా సార్ కేసీఆర్ బంగ్లా దొరికినా, ఏం సార్ దొరికినా, ప్రగతి పడి దొరికినా, ఏం దొరికినా అన్నీ ఒకెత్తు. కానీ ప్రభుత్వానికి తెలవాలి అనే గమనం లేకపోతే పేదలపై ప్రభుత్వము ఈ దీపోదం సరళ అయిపోతుంది అనే స్టేజ్ తెలవాలంటే మనం ఏదో కార్యక్రమం పడగలుగుతాము. నేను తొందరగా మీ అందరూ పిలుస్తాను. మీ అందరూ దయచేసి అందరం వచ్చి ముక్త కంఠంతో ఏం నిర్వచన పాస్ చేసి తెలియకూడదు ఇవ్వకూడదు. కానీ మనందరం కాన్ఫరెన్స్ డిస్కస్ పెట్టుకొని ఆ డిస్కషన్లో మొత్తం సంపూర్ణంగా డిస్కస్ చేసి ప్రకటించాల్సిందిగా ప్రకటించాలని అందరి సమక్షంలో అందరి నిర్ణయాలతో ప్రకటించాలని కోరుకుంటున్నా. కాబట్టి నేను మన నాయక్ గారికి, వినోద్ నాయక్ గారికి, శంకర్ నాయక్ గారికి నేను బలంగా ఉండాలి, గట్టిగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఎవరు పిలిచినా, ఎక్కడ నష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా తక్షణం పేరు అయితే వాళ్ళు అట్లా వాడాలి. అప్పుడే ఇప్పుడు మేము 4 ఏళ్ళు అయిపోతున్నారు. కొట్లాడి ఈ చేసుకొచ్చి మా ఒకటే కోరిక ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో మనం కూడా మన ప్రొవైడర్తో చూపించాలని ఒక మంచి ఆలోచన ఉంది. తప్పకుండా ఎప్పుడు పుస్తకం చూపించి మీ అందరూ పక్కగా సమానంగా ప్రయాసంలో ఈ ప్రస్తుతం వచ్చి జన సమితి ప్రశ్నలకు వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ వారికి వారి టీం అందరికీ వారి కార్యవర్గాలందరూ కూడా పేరు పేరు శుభాకాంక్షలు చేసుకుంటూ ఆరోగ్య బంగాళ సంవత్సరం ఎప్పుడు కూడా మీరు అందుబాటులో ఉండి ఏ కష్టం వచ్చినా నేను భావించిన తప్పకుండా మీ అందరికీ ఎప్పుడు ఎలాగైనా మిమ్మల్ని తెలుసుకుంటూ ఈ శ్రమం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సార్. మరి చివరిగా సన్మాన కార్యక్రమం ఒకటే ఉంటుంది. ఈ వెంకటమయ్య గారి చిన్న కార్యక్రమం బుక్ అయినా సరే అది చాలా భయంగా చేయవలసిన బాధ్యత మా భుజస్కంధాలపై ఉంది. చివరిగా పోస్టర్ క్లాస్ తెలుసు నాగే అప్పుడు సన్మాన చాలా కాగలది గర్భపరమ శ్రోతి శిల్ప గాత్రాన్ని సార్లు ఆచరణ రాగల సార్ గిరిజన సంక్షేమ సార్ వెంకట
नाम हटाकर द्रपड़ा से और उदाहरण के लिए बात पढ़ो सो हर कोनो जाते हुए ये तरह संसार संख्या मुंडली वेंटने విజయంతం చేద్దాం గిరిజన సంక్షేమ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని పరిష్కరించాలి. గిరిజన విద్యార్థి ఉపాధ్యాయ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న గిరిజన విద్యార్థుల ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలి. గిరిజన శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ सबसे प्रथम सम्मान चोरीगा लक्ष्मीपति यादव से बोलता है अपना वो गिरिजन वो आज हेडर पोस्टर से एंगल पे जाएगा अत्ते तो बड़ा हेडर का पोस्टर आप पोस्ट ये फोटो काढ से करेगा वीडियो आने से वो हेडर से गिरिजन चर्चित हेड पोस्टर सब करता सॉरी हां वर्दिलाले गिरिजन ఐక్యత పోరాటం రిజర్వేషన్ వచ్చేంత వరకు పోరాటం రిజర్వేషన్ వచ్చేంత వరకు వర్దిలాలే భారత రాజ్యాంగం వర్దిలాలే భారత రాజ్యాంగం हां तो चलो बोलो चलो बस सारा है हां మరి ఇవాళ ఐదు సే గవర్నమెంట్ బతాలే అపర చివరిగా సభా ప్రార్థన గారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి విచ్చేసిన గౌరవప్రదంగా రాజయ్య గారిని సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వినయ్ గారు అలాగే వెంకయ్య గారు లక్ష్మీపతి గారు మీ అందరి గిరిజనులు गिरिजन जन समिति जुमला जाता है जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम మరి పిల్లలు వచ్చేసినటువంటి లక్ష్మీపతి గారిని కూడా గౌరవమైన సన్మానం చేయాల్సిందిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వినయ్ గారు కూడా సార్ देता है लक्ष्मीपति साल बोलते हैं राजनाय गारू गणेश सन्मान प्लीज दयచేసి సూచనలు సేవ ప్రచారం చివరి ప్రణాళిక వికాస అవసరం జీవనంలో రావాలి ధన్యవాదాలు పూర్వ రాజనాయ గౌరవనీయులు రాజనాయ గారి పక్కన మా గౌరవనీయులు మా బంజారా सारा नोब्रोनी एवढे పులిబిడ్డ నాయుడు బడా కిటిని जय पोस्टर విశేషమైనటువంటి